Hi everyone, today we are going to learn our second poem and the name of this poem is The Inchcape Rock. हे बघा मी याच्या आधी 2 पोएमचे व्हिडिओ बनवले होते पण त्यामध्ये मी मराठीत एक्सप्लेनेशन केलं नव्हतं. म्हणून माझ्या आर्ट्सच्या विद्यार्थिनींचं असं म्हणणं होतं की एक्सप्लेनेशन मराठीत जर केलं तर समजायला सोपं होईल. म्हणून या पोएममध्ये मी थोडंसं मराठीत एक्सप्लेनेशन पण करणार आहे. Here in this poem there are some icebreakers activities are given. First of all we have to complete them and then move toward our poem. The first activity is prepared a word register related to marine life. मरीन म्हणजे सागरी जीवनावर आधारित वर्ड रजिस्टर इंग्लिशमध्ये त्यांनी सांगितलेले आहेत. ऑलरेडी one word is given there and the word is sailor. You have to fill the other words related to marine life and the other words are मी सांगतोय ते waves, then coast, ocean, seashore, coral beach, salt water, aquatic. All these are the word related to marine life. Now move toward our next activities. Function of lighthouse are, the first one is given to show the direction. The other functions are to tell the ship that they are nearing the port. Other are to serve as a navigational aids, to guide the sailor to reach the coast. These are the functions of lighthouse. Now discuss in pair the various famous rock in the world and mention the place where they are. First one is given Balancing Rock, Mahabalipuram. Then second, third and fourth you have to mention the famous rock and where they are. You have to just also mention the place. The next famous rock is Black Rock and that is at Mecca, Saudi Arabia. आपण त्याला मक्का मदिना म्हणतो. तर तिथे जो ब्लॅक रॉक आहे तो पण फेमस आहे. देन स्प्लिट ॲपल रॉक, that is in New Zealand, and then Balancing Rock at Canada. Then next activities, narrate in the class a story about someone who destroyed or spoiled someone else's good work. There are so many people who just try to spoil the good work of their relatives, their friends, and there are so many anecdotes in your life. You just have to share your own experience with your class to your friend. You can share your experience here. And the next activity is discuss in pair and group the following expression. Take help of your teacher. Here are some expression. You have to discuss it to your classmates in your class. The first expression is as you sow, so shall you reap. Here what this expression means is, this expression means if you do bad thing to people, the bad thing will happen to you. In the same way, the second expression, crime gets its own punishment. Then third expression, what goes around come around. Here in this way, if someone treat other people badly, he will eventually be treated badly by the same people. And the next one is tit for tat. And last one, evil digs a pit for other but fall into the same. बघा या सगळ्या एक्सप्रेशनचं मराठीत म्हणीत पण आहेत. टिट फॉर टॅट आहेत, जशास तसे. आपण इतरांसाठी खड्डा खोदतो त्याच्यात आपणच पडतो. अशा प्रकारचे याचे एक्सप्लेनेशन तुम्हाला द्यायचे आहेत. आता आपण वी हॅव टू मूव्ह टुवर्ड द पोएट ऑफ दिस पोएम and the poet is Robert Southey. He was born in Bristol, England. He was the son of draper, educated at Westminster School and Balliol College, Oxford. He was a poet laureate of England from
1813 to 1843. Some of his short poems like The Scholar, The Ballad of Balian, Bishop Hatto and Inchcape Rock etc. are very popular with the school children. The Inchcape Rock is a ballad. आता ही जी आपण पोएम अभ्यासणार आहोत ती बॅलड आहे. बॅलड म्हणजे आपण जर मराठीत सांगायचं झालं तर पोवाडा. Ballads poem are lengthy and also big poem. It is the story of 14th century attempt by Abbot of Aberbrothock in install a warning bell on the Inchcape, a notorious sandstone reef around 11 miles, that means 18 kilometers, of the east coast of Angus, Scotland, near Dundee and Fly, occupied by the Bell Rock Lighthouse. Southey was inspired by the legendary story of the pirate who removed the bell on the Inchcape Rock placed by Abbot Aberbrothock. The poem gives us message that those who do wrong thing will meet with due punishment. आता बघा थोडक्यात जर सांगायचं झालं ही जी पोयम आहे तर ही पोयम या ठिकाणी दोन गोष्टींसाठी महत्त्वपूर्ण आहे. या पोयम मध्ये ॲबॉट ऑफ ॲबरब्रॉथॉक, ॲबॉट म्हणजे हेड ऑफ द मंक म्हणजे संत लोक असतात त्यांचे हेड. इथे आपण ही जी पोयम आहे स्कॉटलंडची आहे तिकडची असल्यामुळे चर्च मधले जे फादर आहेत त्यांचा जो हेड असतो त्याला ॲबॉट असं म्हणतात. आणि ॲबरब्रॉथॉक हे एक मोठ्या टाउनचं नाव आहे. तर तिथले जे फादर आहेत तर ते एक नोबल पर्सन आहेत, एक चांगले व्यक्ती आहेत आणि त्यांनी स्कॉटलंडच्याच इथे बघा उल्लेख केलेला आहे स्कॉटलंडच्या जवळ असलेला एक इंचकॅप रॉक आहे म्हणजे इंचकॅप रॉक दगड आहे. त्या दगडाच्या जवळ जेव्हा एखादं मोठं जहाज जाऊन आदळतं तर ते एक मोठी दुर्घटना घडते. तर त्या दुर्घटनेला वाचवण्यासाठी हे जे ॲबॉट आहेत ॲबॉट ऑफ ॲबरब्रॉथॉक तर ते काय करतात तर ते एक ठिकाणी बॉयन्स इन द स्टॉर्म म्हणजे वादळ जेव्हा येतं त्या वादळामध्ये तो जो इंचकॅप रॉक आहे तो त्या जहाजांना शिपला दिसत नाही आणि त्याच्यामुळे त्यांचा एखादा मोठा अपघात किंवा त्यांना डेंजरला फेस करावं लागू नये याच्यासाठी त्यांना एक डेंजरचं साईन म्हणून त्यांनी इंचकॅप रॉकला एक मोठा बेल बांधून दिलेला होता जेणेकरून जेव्हा वादळ येईल त्या वादळांच्या लाटांमध्ये ती जी बेल आहे ती आपोआपच जोरजोरात वाजेल आणि येणाऱ्या कुठल्याही जहाजाला शिपला त्या डेंजरचा या ठिकाणी इंडिकेशन मिळतील असा हेतू त्याचा होता. पण मग हे सगळं होत असताना तर ह्या पोएम मध्ये आपल्याला एक इव्हिल कॅरेक्टर आहे, विलन म्हणतो आपण त्याला, सर राल्फ द रोवर. हा एक पायरेट आहे. पायरेट म्हणजे या ठिकाणी सागरावर लूट करणारा किंवा लुटारू म्हणू आपण त्याला. सागरावरचा एक लुटारू आहे तो. ही ऑलवेज जेलस अबाउट ॲबॉट ऑफ ॲबरब्रॉथॉक. तर त्याच्या संदर्भात त्याला नेहमी जेलसी वाटते कारण का जे जे कोणी त्या इंचकॅप रॉकच्या जवळ गेले आणि ते त्या इंडिकेशनने सावध झाले त्या सगळ्यांनी त्या ॲबॉट ऑफ ॲबरब्रॉथॉकला या ठिकाणी ब्लेसिंग दिलेले आहेत आणि नेमकं याला हेच आवडत नाही आणि त्याला असं म्हणणं आहे सर राल्फ द रोवर की जर अशा ब्लेसिंग त्याला मिळू द्यायच्या नसतील तर तो काय करतो तर त्याचं लक्ष इंचकॅप रॉक कडे जातं आणि मग त्याला असं वाटतं की हे काढूनच टाकूया जेणेकरून पुढच्या कोणी या ठिकाणी त्या ॲबॉट ऑफ ॲबरब्रॉथॉकला ब्लेसिंग देणार नाहीत किंवा चांगलं म्हणणार नाहीत या हेतूने तो ती घंटा जाऊन तोडतो. आणि नंतर जेव्हा तो लुटीसाठी तिथून निघून जातो परत जेव्हा तो स्कॉटलंडला येत असतो तर येत असताना त्याने भरपूर लुटीचं सामान आणलेलं असतं आणि त्याच ठिकाणी स्कॉटलंडच्या त्या जवळ इंचकॅप रॉकच्या जवळ तर इंचकॅप रॉकच्या जवळ जेव्हा तो येतो तेव्हा त्याला त्या ठिकाणी त्याने ती बेल तोडलेली असल्यामुळे जोरात वादळाला सामना करावा लागतो आणि वादळामुळे त्याच्या जो रोवर असतो ती जी त्यांची शिप चालवणारा रोवर त्याला ती इंचकॅप रॉकची वॉर्निंग मिळत नाही आणि त्यांचं जे जहाज आहे
ते त्या इंचकॅप रॉकवर जोरात आदळतं आणि त्या जहाजात तो शेवटी या ठिकाणी बुडून जातो. म्हणजेच तुम्हाला एक आपण दुसऱ्यांसाठी खड्डा खोदतो त्याच्यात आपण स्वतःच पडतो अशा पद्धतीची ही पोयम आहे, ती आपण या ठिकाणी बघणार आहोत. तर पोएम मध्ये बघा सुरुवातीला इन द व्हेरी फर्स्ट स्टँजा ऑफ दिस पोएम द पोएट सेज नो स्टर इन द एअर, नो स्टर इन द सी, द शिप वॉज as still as she could be, her sail from heaven received no motion, her keel was steady in the ocean. Here in the very first stanza the poet says that the atmosphere in the ocean, the atmosphere in the sea is so much calmful. There is no movement there. Stir means व्हल किंवा मुवमेंट, तर तिथे कुठल्याही प्रकारची मुवमेंट आपल्याला दिसत नाही. द शिप वॉज ॲज स्टील ॲज शी कुड बी, आणि जी शिप आहे ती अगदी शांत आहे, पीसफुली उभी आहे. तिथे कुठल्याही जोरजोरात वेव्ज नाहीत, ॲटमॉस्फिअर अगदी कामफुली आहे. हर सेल, आता सेल मीन्स अ स्ट्रॉंग शीट ऑफ फॅब्रिक अटॅच टू द बोट. आता बोटला जे फॅब्रिक अटॅच केलेलं असतं हवेच्या उपयोग करून ते जहाज पुढे नेण्यासाठी, तर त्याला सेल असं म्हणतात. हर सेल फ्रॉम हेवन रिसीव नो मोशन, म्हणजे सेलला पण हवा लागत नसल्याने कुठल्याही प्रकारचे मोशन नाही येत. हर नील, आता नील म्हणजे द जहाज जे असतं शिपच्या ज्या बॉटमला अगदी खालच्या बाजूला असा एक मेटलचा किंवा मग वुडनचा पार्ट असतो जो सपोर्ट करत असतो जहाजाला, त्या नीलला म्हटलेलं हर नील वॉज स्टेडी इन द ओशियन, आणि ओशियन मध्ये मुवमेंट नसल्यामुळे तो पण अगदी स्टेडी आहे. सेकंड स्टांजा बघा, विदाउट आयदर साइन और साउंड ऑफ देअर शॉक द वेव्स फ्लोड ओव्हर द इंचकॅप रॉक, सो लिटल दे रोज, सो लिटल दे फेल, दे डिड नॉट मूव द इंचकॅप बेल. आता बघा परत सेकंड स्टांजामध्ये तेच आहे. एकही अशा प्रकारची कुठलीही साईन दिसत नाही, चिन्ह दिसत नाही की तिथे कुठल्याही प्रकारचं वादळ आहे किंवा जोरजोराच्या लाटा येत आहेत. आणि तिथे असं म्हटलंय द वेव्स फ्लोड ओव्हर द इंचकॅप रॉक, आणि ज्या वेव्ज आहेत त्या अगदी स्मूथली फ्लो होत आहेत इंचकॅप रॉक वरनं, आणि म्हणूनच ती जी इंचकॅप रॉक वरची जी बेल आहे तर ती बेल कुठल्याही प्रकारच्या मुवमेंट नसल्यामुळे स्टेडी आहे, ती हालत नाही, तिचा आवाज येत नाहीये. सो लिटल दे रोज, सो लिटल दे फेल, ते अगदी कमी उंचीवर लाटा येत आहेत आणि अगदी कमी उंचीवर ते पडून जात आहेत. दे डिड नॉट मूव द इंचकॅप बेल, ती इंचकॅप बेल त्याच्यामुळे कुठल्या प्रकारची मुवमेंट नसल्यामुळे वाजत नाही, ती शांत आहे. बघा नेक्स्ट स्टांजा, द अबॉट ऑफ एबरब्रॉथॉक. आता बघा अबॉट मी आधीच सांगितलेलं आहे, हेड ऑफ द ओबेज ऑफ मंक्स. आता ही जी ओबे येते, ओबे बिल्डिंग असते, त्या बिल्डिंग मध्ये जे मंक्स राहतात, संत राहतात, त्यांच्या हेडला अबॉट असं म्हणतात. एबरब्रॉथॉक मी तुम्हाला सांगितलं होतं एक टाउन आहे, स्कॉटलंडचं मोठं टाउन, त्याचं आहे. तिथे राहणारे ते सगळे आपण त्याला फादर म्हणूया. द अबॉट ऑफ एबरब्रॉथॉक हॅड प्लेस दॅट बेल ऑन द इंचकॅप रॉक ऑन अ बॉयज इन द स्टॉर्म, इट फ्लोटेड अँड स्वंग अँड ओव्हर द वेव्स इट वॉर्निंग रंग. आता बघा बॉयजचा मिनिंग दिले पुस्तकात पण दिलाय बघा, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट अँकरिंग इन द सी टू मार्क डेंजरस प्लेस. आता एखादा डेंजरस प्लेस येत असेल तर तो मार्क करण्यासाठी अगदी फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट समुद्रामध्ये ठेवलेला असतो जो इंडिकेट करतो आपल्याला डेंजर. तर त्याच्यात या ठिकाणी एक घंटा बांधलेली जी काय करते, इंडिकेट करते. आणि तिथे असं म्हटलेलं आहे जेव्हा स्टॉर्म येत असतं, वादळ येत असतं, आणि वादळामुळे जेव्हा लाटा उद्भवतात, निर्माण होतात, त्या लाटांच्या फ्लो मध्ये ती जी बेल आहे ती या ठिकाणी फ्लोटेड जेव्हा होतात तेव्हा स्वंग हालते, अँड ओव्हर द वेव्स इट वॉर्निंग रंग, ती वॉर्निंग देत जोरजोरात वाजते. आणि ज्यामुळे काय होतं की येणारा तिथला जो मरीनर आहे किंवा मरीन्स आहेत, जे सागरावर प्रवास करणारे लोक येतात, तर त्यांना त्या जहाजाला त्याची वॉर्निंग मिळते. आता बघा नेक्स्ट स्टांजामध्ये, when the rock was hid by a surge swell. Surge swell means sudden and great rise in the level of sea. When there was a storm in the ocean, the waves make a uh, huge distance, and because of this rise in the water, the Inchcape rock was completely hid by these waves, आणि तो दिसत नाही, आणि म्हणूनच
When the rock was hit by the surge swell, the mariners म्हणजे खलाशी म्हणतो आपण त्याला, मरीनर्स हर्ड द वॉर्निंग बेल. आणि जेव्हा एखाद वेळेस जेव्हा तिथे वादळ निर्माण होतं त्यावेळेस अशा परिस्थितीमध्ये ती जी इंचकॅप बेल आहे ती जोरजोरात वाजते आणि त्या वॉर्निंगमुळे जे मरीनर्स आहेत ती ऐकतात. अँड दे न्यू द पेरिलस रॉक. दे न्यू पेरिलस मीन्स डेंजरस. And they knew about the perilous rock, that the bell indicate that there was a Inchcape rock there. You have to move from there. तुम्ही तिथून निघून जाऊ शकतात किंवा ती त्याच्यापासून वाचू शकतात अशी वॉर्निंग त्यांना मिळते. अँड द ब्लेस्ड मीन्स ब्लेसिंग, ब्लेस द अबॉट ऑफ एबरब्रॉथॉक. आणि ते अशा पद्धतीने एका डेंजर पासून जेव्हा त्यांची सुटका होते किंवा त्यांचा बचाव होतो त्यांना ती वॉर्निंग मिळते. आणि ती वॉर्निंग कोणामुळे मिळत असते की अबॉट ऑफ एबरब्रॉथॉकने ती बेल लावल्यामुळे. आणि म्हणूनच ते सगळे त्याला ब्लेसिंग देत असतात. बघा नेक्स्ट स्टांजामध्ये, द सन इन हेवन वॉज शायनिंग गे. हिअर इन दिस नेक्स्ट स्टांजा द पोएट डिस्क्राइब अनदर डे. And the day was so much joyful and charming. And how the poet described the day, the sun in heaven was shining gay. Here gay means happy. आणि त्यावेळेस अगदी शायनिंग करणारा सूर्य असतो. आणि all the things were joyful on that day. The sea birds screams as they wheeled around. Wheeled around means whirling over the sea, soaring over the sea. आणि जेव्हा पक्षी पण जेव्हा त्या समुद्रावरनं त्या सागरावरनं उडतायत तर ते उडताना आपल्याला ते आनंदाने उडताना दिसतायत. अँड देअर वॉज जॉयन्स इन देअर साऊंड. आणि त्यांच्या साऊंड मध्ये पण एक वेगळा आनंद आपल्याला दिसून येतो आहे. द बॉयन्स ऑफ इंचकॅप बेल वॉज सीन अ डार्कर स्पेक ऑन द ओशियन ग्रीन. Here the poet says that in a long spread green ocean, the Inchcape rock looked like a small dot, tiny dot. Speck means dot. तर तो एखाद्या महासागरामध्ये, ग्रीन अशा महासागरामध्ये तो ब्लॅक डॉट सारखा दिसतो आहे इंचकॅप बेल जी आहे ती. म्हणून तो या ठिकाणी एखादा बॉयन्स ऑफ द इंचकॅप बेल वॉज सीन अ डार्कर स्पेक ऑन द ओशियन ग्रीन. सर राल्फ द रोवर वॉक हिज डेक. आणि हा जो विलन आहे कवितेमधला तो सर राल्फ द रोवर पायरेट आहे. हा लुटारू आहे. तो त्याच्या मोठ्या जहाजाच्या डेकवर जेव्हा येतो आणि डेकवरनं बघतो अँड ही फिक्स हिज आईज ऑन द डार्कर स्पेक. आणि त्याचं जे पूर्ण लक्ष आहे त्या लक्ष त्या डार्कर स्पॉटकडे त्या स्पेसकडे जातं म्हणजे इंचकॅप बेलकडे जातं. आणि तिकडे गेल्यानंतर बघा नेक्स्ट स्टांजामध्ये, he felt the cheering power of spring. It made him whistle, it made him sing. And these are the days of spring. तो स्प्रिंग सीझन चालू असल्यामुळे he also was so much cheerful, joyful, and in his joy he just tried to whistle and sing a song. तो सिटी पण वाजतो आणि त्याला गाणं गुणगुणावंसं वाटतं म्हणजे तो आनंदी आहे. His heart was mirthful. Mirthful means happy to excess, but the rover's myth was wickedness. पण त्याला सगळ्यात जास्त आनंद कशात असतो? दृष्टतेत असतो. विकेडनेस मध्ये असतो म्हणजे दृष्टपणा करण्यात त्याला आनंद असतो. His eyes was on the Inchcape float. Quoth means said he, my men put the boat and row me to the Inchcape rock. तो त्याच्या माणसांना ऑर्डर देतो की आपल्या या मोठ्या शिप मध्ये जी छोटी बोट आहे ती काढा आणि मला त्या इंचकॅप रॉक कडे या ठिकाणी घेऊन चला, मला तिकडे जायचंय. अँड आय विल प्लग मीन्स टॉर्चर द अबॉट ऑफ एबरब्रॉथॉक. आणि त्याला तिकडे का जायचं असतं? कॉज अ पेन, ट्रबल म्हटलंय बघा प्लग. म्हणजे त्याला त्या अबॉट ऑफ एबरब्रॉथॉकला टॉर्चर करायचंय. ही ट्राय टू मेक सम ट्रबल फॉर हिम. तो त्याच्यासाठी काही ट्रबल निर्माण करू इच्छितो आहे. आणि म्हणूनच द बोट इज लोअर्ड, द बोटमन रो, and to the Inchcape rock they go. Sir Ralph bent over from the boat and he cut the bell from the Inchcape float. And finally he reached there through the boat and cut down the bell by bending himself toward the bell. तो शेवटी फायनली त्या बेलला कट करतो
आणि त्याला त्याच्यातच एक वेगळा आनंद असतो. त्याला असं वाटतं की आता याच्या पुढे कोणीही ॲबॉट ऑफ ॲबरब्रॉथकला ब्लेसिंग देणार नाहीत. डाऊन संग द बेल विथ अ गगलिंग साऊंड. गगलिंग साऊंड करत ती जी बेल आहे जेव्हा खाली पडते ते त्याच्यातनं पाण्याचे बुडबुडे किंवा आवाज करत ती खाली जाते. इथे ॲनोमोटोपिया फिगर्स ऑफ स्पीचचा यूज केलेला आहे पोएटने. गगलिंग साऊंड करत ती खाली जाते. द बबल रोज अँड ब्रस्ट अराउंड. आणि त्याच्यातनं ते पाण्याचे बुडबुडे आणि त्याचबरोबर आवाज त्याचा येत आहे. कोट सर राल्फ. आणि सर राल्फ तिथे त्या लोकांना म्हणतो, द नेक्स्ट हू कम टू द रॉक ओन ब्लेस ॲबॉट ऑफ ॲबरब्रॉथक. त्याला असं वाटतं याच्या पुढे आता कोणी आलं तर त्या ॲबॉट ऑफ ॲबरब्रॉथकला ब्लेसिंग देणार नाहीत, कारण त्याने ती बेल कट केलेली आहे असं त्याला वाटतं. नंतर हा जो पायरेट आहे राल्फ द रोवर तिथून निघून जातो. सर राल्फ द रोवर सेल अवे ही सोड द सी. आता बघा, सोड द सी. सोड मीन्स ट्रॅव्हल फ्रीली एनर्जेटिकली फॉर द शिप टू रॉब. रॉब म्हणजे चोरी करण्यासाठी, लुटण्यासाठी तो फ्रीली पाहिजे तिकडे फिरला. अँड नाव ग्रोन रिच विथ प्लंडर स्टोअर. इथे बघा, स्प्लेंडर मीन्स बिग अमाऊंट ऑफ लुटेड वेल्थ. आणि त्याने बरीचशी लूट केल्यानंतर ती जी अमाऊंट आहे ती सोबत घेऊन तो या ठिकाणी परत निघालेला आहे. ही स्टर्ड मीन्स गिव्ह द डिरेक्शन. हिज कोर्स फॉर स्कॉटलंड शोर. आणि त्याने त्याच्या जहाजाला स्कॉटलंडच्या शोरकडचं डिरेक्शन दिलं, म्हणजे तो आता लूट करून स्कॉटलंडच्या शोरकडे निघालेला आहे. सो थिक अ हेज. हेज मीन्स विंड, स्ट्रॉंग विंड, जोराचं जे वादळ असतं तर ते या ठिकाणी थिन मिस्ट म्हटलेलं आहे इथे बघा. मिस्ट इट स्प्रेड द स्काय, दे कॅनॉट सी द सन ऑन हाय. द विंड हॅट मीन्स हॅड्स ब्लोड अ गेल. गेल मीन्स स्ट्रॉंग विंड. ऑल द डे ॲट इव्हिनिंग इट हॅड डाईड अवे. आणि मग जेव्हा तो त्या ठिकाणी स्कॉटलंडच्या शोरकडे जवळ आलेला असताना अगदी स्ट्रॉंग विंड इमिजिएटली तिथे क्रिएट होतं, निर्माण होतं. आणि त्याच्यामुळे सगळं काही अंधार तिथे निर्माण होतं, त्याला दिसत नाही. आणि अशा पद्धतीने ऑन द डेक द रोवर टेक ही स्टँड, सो डार्क इट इज दे सी नो लँड. आणि जेव्हा तो डेकवर येऊन बघतो तर काय की एवढं डार्क असतं की त्याला आजूबाजूचं सी शोरचं लँड अजिबात दिसत नाही. आणि म्हणूनच कोथ सर राल्फ, ही सेड, इट विल बी लाइटर सून फॉर देअर इज अ डॉन ऑफ द रायझिंग मून. आणि त्याला अपेक्षा असते, ही होप दॅट देअर विल बी अ डॉन अँड ही विल सी एव्हरीथिंग व्हॉट इज अहेड. त्याला दिसेल असं त्याला अपेक्षा असते. पण नेमकं काय होतं बघा, कांट्स हिअर सेड वन, द ब्रेकर्स रोअर फॉर द methinks means I think we should be near the shore. आणि जो तिथे त्या शिपचा चालवणारा असतो तो या ठिकाणी म्हणत असतो की मला असं वाटतं की आपण शोरच्या अगदी जवळपासच आलेलो असणार, कारण मला तर काही दिसत नाहीये. नाव वेअर वी आर आय कॅनॉट टेल, बट आय विश आय कुड हिअर द इंचकेप बेल. तो आता म्हणायला लागला की आपण नेमकं कुठे आहेत ते काही मला कळत नाहीयेत, पण इंचकेप बेल असती तर आपण तिला ऐकून आपल्याला अंदाज आला असता की आपण किती जवळ आलोय. दे हिअर नो साऊंड, द स्वेल इज स्ट्रॉंग, दो द विंड हॅड फॉलन, द ड्रिफ्ट अलॉंग. आणि जरी या ठिकाणी विंड, ड्रिफ्ट मीन्स मूव्ह स्लोली, एवढ्या जोराचं विंड म्हणजे हवा चालू असते की त्यांना काहीच कळत नाही. आणि अशा पद्धतीने त्यांना इंचकेप बेलचा आवाज पण येत नाही. टिल द व्हेसल स्ट्राईक विथ अ शिवरिंग शॉक. आणि अशातच त्यांची जी व्हेसल आहे, बिग शिप आहे, ती जाऊन त्या रॉकवर जोरात आदळते. आणि आदळल्याबरोबर ओ क्रिस्ट इज द इंचकेप रॉक. आणि मग त्यांना कळतं की हे तर इंचकेप रॉक होता ज्यावर ते जाऊन आदळले. आणि अशा पद्धतीने सर राल्फ द रोवर टोअर हिज हेअर. इथे या ठिकाणी टोअर मीन्स पुल हार्ड, जोरात ओढतो तो त्याचे केस. त्याला त्याचं जे काही केलेलं असतं त्याचा पश्चाताप होत असतो. ही क्रस्ट हिमसेल्फ, तो स्वतःला दोष देत असतो. इन हिज डिस्पेअर द वेव्स रश इन एव्हरी साइड, द शिप इज सिंकिंग बिनीथ द टाइड. सिंकिंग म्हणजे डुबत जाणे, बुडून जाणे. तर त्यांची जी शिप आहे ती पूर्ण त्या टाइडमध्ये येणाऱ्या भरतीमध्ये, त्या लाटांमध्ये पूर्ण बुडून जाते. बट इवन इन हिज डाईंग फिअर
त्याच्या या मृत्यूच्या शेवटच्या क्षणी वन ड्रेडफुल साऊंड कुड द रोवर हिअर. त्याला एकच साऊंड ऐकू येत होता आणि तो साऊंड काय होता? द साऊंड ॲज इफ विथ द इंचकेप बेल द डेव्हिल बिलो वॉज रिंगिंग हिज नेल. नेल मीन्स ॲट द फ्युनरल वी यूज द साऊंड. हा जो साऊंड असतो शेवटच्या अंत्यविधीच्या वेळेस जेव्हा तो साऊंड वाजला जातो त्याला नेल असं म्हणतात. ॲज अ साऊंड ॲज इफ विथ द इंचकेप बेल द डेव्हिल बिलो वॉज रिंगिंग हिज नेल. आणि कदाचित त्याच्यासाठी जो सागरामध्ये लपलेला डेव्हिल असेल म्हणजे मृत्यू, तो त्याच्यासाठी ती बेल वाजत असेल. आणि अशा पद्धतीची ही जी पोयम आहे, जरी तुम्हाला ती लेंदी वाटत असली तरी अगदी सिंपल पोयम आहे. ती या ठिकाणी इथे संपलेली आहे.